பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ கோடி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ கனகாபிஷிக்தாய நமஹ ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्यपूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंद भरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादि मान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंड कमंडलूहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैल शिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढ़ाय नमः दुर्मद नाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रह कारकाय नमः अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நெய்வேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
குருः சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான். ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான். இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. அத்வைத்தம், அத்வைத்த சாதனை, அனுபூதி பெற்ற குரு கிடைப்பாரா? குருவை அனுபவியாகத்தான் சாஸ்திரங்கள் காட்டுகின்றன. பிரம்மனிஷ்டம் என்று உபனிஷத்தில், தத்துவதர்ஷினகா என்று கீதையில். அப்படிப்பட்டவர் நிஜமாகவே பிரம்ம சாட்சா்காரம் பெற்றவர். இந்த நாளில் கிடைப்பாரா என்று யோஜனை பண்ண வேண்டாம். நிஜமான முமுட்சுதாவோடு தவியாக தவித்தால் ஈஸ்வரன் நிச்சயம் அப்படி ஒருவரை காட்டிக் கொடுக்காமல் விடமாட்டான். சதா கால பிரம்மனிஷ்டரோ இல்லையோ இருக்கிறதற்குள் சிரேஷ்டரான ஒருவரை காட்டி அவருக்குள்ளே இவனுக்கு மகா வாக்கியம் தருகிற சமயத்தில் அவருக்குள்ளே இவனுக்கு மகா வாக்கியம் தருகிற சமயத்தில் சாக்ஷாத் அந்த ஈஸ்வரனை ஆவிர்பாவமாகி உபதேசம் பண்ணிவிடுவான். அப்படித்தான் பரமசத்தியமான ஒன்றை உள்ளபடி உணர்ந்துரைக்கும் மகிழ்ச்சியுடனும் அழுத்தத்துடனும் பிரமாண மொழியாக பெரியவா கூறுகிறார்கள். அப்படித்தான் அதிலே சந்தேகமே வேண்டாம். இந்த நாளிலும் அனுபவியான குரு கிடைப்பாரா என்று இவன் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற மாதிரியே இந்த நாளிலும் நிஜமான முமுட்சு கிடைப்பானா என்று சுவாமியும் ஏங்கிக் கொண்டுதான் இருக்கிறாராதலால் அப்படிப்பட்டவனை விட்டுவிட மாட்டார். வெளியிலே ஸ்தூல ரூபத்திலே ஒரு மனுஷ குருவுக்குள்ளேதான் என்றில்லாமல் இவனுடைய அந்தராத்மாவிலேயே அவர் சூக்ஷ்ம குருவாக ஆவிர்பவித்தும் அனுகிரகிப்பது உண்டுதான். அதை நான் சொல்ல போனால் இந்த அடங்கா சட்டென்று வார்த்தையை மாற்றி அடக்கம் போதாத சுதந்திர யுகத்தில் குரு என்றே ஒரு ஆள் வேண்டாம். ஈஸ்வரன் தானே நேராக அப்படி நமக்குள்ளேயே அனுகிரகம் பண்ணிவிடுவான். சங்கராச்சாரியாரே சொல்லிவிட்டார் என்று ஆரம்பித்து விடக்கூடும். வெளி குரு இல்லாமல் உள் குருவாக அவனே வருவதென்பது அபூர்வத்திலும் அபூர்வம். ரொம்பவும் அபூர்வமான உசந்த முமுட்சுக்களுக்கே அப்படி வருவது. அல்லது ரொம்பவும் அபூர்வமான பூர்வ சம்ஸ்காரம் இருக்கிறவனுக்கு அவன் முமுட்சுவாக இல்லாமல் சாமானிய நிலையில் இருந்தால் கூட ஈஸ்வரனே இழுத்து பிடித்து தடுத்தாட்கொள்வதும் உண்டு. அதை ஜெனரல் ரூலாக்குவது அடியோடு பிசகு. ஒரே குறியில் ஈடுபாடு. சந்நியாசம் வாங்கிக் கொண்டு குருவிடமிருந்து உபதேசம் பெற்றுக் கொண்டாகிவிட்டது. அப்புறம் ஒரு சந்நியாசி என்ன பண்ண வேண்டும் என்றால், நான் என்ன பண்ணிக் கொண்டிருக்கிறோனோ அந்த மாதிரி பண்ணவே கூடாது. சிரிக்கிறார். நான் ஊர் விஷயமெல்லாம் உழக்கால் அளந்து கொண்டிருக்கிறேனோ இல்லையோ, ஹிஸ்டரி, ஜியாகிரபி, இன்னும் ஊர் அக்கப்போரெல்லாம் அடித்துக் கொண்டிருக்கிறேனோ இல்லையோ, நிஜ சந்நியாசிக்கு இதெல்லாம் உதவவே உதவாது. சித்தி அடைவதற்கு முந்தைய சாதகர் நிலையில் உள்ள சந்நியாசிக்கான தர்மத்தையே இனி ஸ்ரீசரணர்கள் எடுத்துரைக்கிறார்கள். தாம் அதற்கு மாறாக இருப்பதாக வினயமும் நகைச்சுவையும் கலந்த ஒரு உணர்வில் கூறுகிறார்கள். உண்மையில் அவர்கள் சித்தி கண்ட ஜீவன் முக்தர்கள். அவர்கள் என்னவும் செய்யலாம், எப்படியும் இருக்கலாம். அவர்களை கட்டுப்படுத்த எந்த தர்ம விதியும் இல்லை.
அவன் சதா சர்வ காலமும் ஆத்மாவை நினைப்பாக, பேச்சாக, குறியாக இருக்க வேண்டும். ஆத்மாவுக்கு அந்நியமான வார்த்தையை விடு. பிரணவத்திலேயே, அதாவது மகா வாக்கியத்திலேயே தனுசில் ஒரு அம்பை கோக்கிற மாதிரி உன்னை கோத்துக்கொண்டு பிரம்மம் என்பதே குறியாக போய் அப்படியே பதிந்துவிடு என்று ஒரு உபனிஷத் சொல்கிறது, முண்டகோபனிஷத். திருவார்த்தை என்கிற ஜீவ பிரம்மா பேத வாக்கியமான ஒரு வார்த்தை தவிர எதையும் நினைக்கப்படாது. மற்ற பேச்செல்லாம் தொண்டைக்கு சிரமந்தான் என்கிறது இன்னொரு உபனிஷத், பிருகதாரண்யகம். கிருஷ்ண பரமாத்மா அடுக்கிக் கொண்டே போகிறாரே, தத் புத்தயகா தத் ஆத்மானகா தன்னிஷ்டாகா தத் பராயணாகா என்று. அப்படி ஆத்மாவிலேயே புத்தியை வைத்து, உயிரை வைத்து, அதிலேயே நிஷ்டை என்று சொக்கிச் சொருகிக் கொண்டு அதுதான் நாம் சேர வேண்டிய உசந்த புகலிடம் என்று இருக்க வேண்டும். கீதை 5வது அத்தியாயம் 17வது ஸ்லோகம். இது சந்நியாச யோகத்திலே சுவாமி சொன்னது. விபூதி யோகத்திலே சொல்லும் போது அவர்தான் சகலமுமாக ஆகி விளையாடுவது என்று தெரிந்து கொண்டவர்கள் அவரே சித்தமாக, அவரே உயிராக, அவருடைய தத்துவங்களையே ஒருவருக்கொருவர் போதித்துக் கொண்டும் அவருடைய மகிமைகளையே கதை பேசிக் கொண்டும் பரம திருப்தியாக களிக்கூத்தாடுகிறார்கள் என்கிறார். மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்தகா பரஸ்பரம் கதயந்தச்சமாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. இதே நினைவில் சொன்னார் போல வித்யாரண்ய சுவாமிகள் நிர்குண உபாசனை பற்றி, அதுதான் சந்நியாசி பண்ண வேண்டியது, அதை பற்றி சொல்லும் போது பிரம்மமே சிந்தனை, அதொன்றை பற்றியே ஒருத்தருக்கொருத்தர் பேசிக்கொள்வது, போதித்துக் கொள்வது, தத் சிந்தனம் தத் கதனம் அந்யோன்யம் தத் பிரபோதனம் என்கிறார். பஞ்சதசி 7:106 13:83. இதை வித்யாரண்யர் ஜீவன் முக்தி விவேகத்தில் யோக வாசிஷ்ட மேற்கோளாக காட்டியுள்ளார். இப்படி அந்த ஒரே குறியில் முழு கவனமுமாக சந்நியாசி இருக்க வேண்டும். பல சந்நியாசிகள் சங்கமாயிருந்தால் ஒருத்தருக்கொருத்தர் போதயந்தகா பரஸ்பரம் அந்யோன்யம் தத் பிரபோதனம் எல்லாம். ஆனால் ஒருத்தருக்கு மேலே சந்நியாசிகள் கூட்டம் போட்டுக்கொண்டு சங்கமாக வசிக்கிறதை கூட ஸ்லாக்கியமாக சொல்லி இருக்கவில்லை. பல பேர் ஒன்று கூடியிருந்தால் பாசம், துவேஷம், போட்டி, பொறாமை, அபிப்பிராய பேதங்கள் வர இடமுண்டுதானே. அதனால் சந்நியாசியான விட்டு அவனும் ஏகாந்தமாக ஓடிவிட வேண்டும். ஒரு இடத்திலேயும் பாசபந்தம் ஏற்பட்டு விடப்படாது என்பதால் 3 நாளுக்கு மேல் தங்காமல் பரிவ்ராஜகன் என்பதாக இடம் விட்டு இடம் சஞ்சாரம் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கணும் என்றுதான் உயர்நிலை பரமஹம்ச சந்நியாசி தர்மமாக வைத்திருக்கிறது. தர்மபீட்டமாகிய மட்டங்களில் இருந்து கொண்டு மக்களுக்கு நல்வழி காட்ட வேண்டிய குருமாராகிய சந்நியாசிகளுக்கு இந்த தர்மம் பொருந்தாது. மொத்தத்தில் உபதேசம் வாங்கிக் கொண்ட பின் ஒரு சந்நியாசி என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், அந்த உபதேச பொருளான அத்வைத அனுபவத்தை, பிரம்மானுபவத்தை சொந்தத்தில் பெற வேண்டும் என்பதிலேயே சதாவும் குறியாக இருக்க வேண்டும். இதை சாதிப்பதற்காக மனனம், நிதித்தியாசனம் என்று 2 வைத்திருக்கிறது. நிதித்தியாசனம் என்பதை நிதித்தியாசம் என்று சொன்னாலும் சரிதான். ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசனத்தோடு சாதனை என்று சவிஸ்தாரமாக சொல்லி வந்த சமாச்சாரம் பூர்த்தியாக முடிந்து போகிறது. ஸ்ரவண மனன நிதித்தியாசன லட்சணம். உபதேசத்தை திரும்ப திரும்ப மனசிலே புரட்டி புரட்டி அலசி ஆராய்ந்து தெளிகிறது மனனம். அப்புறம் புரட்டல், அலசல், ஆராய்ச்சி என்று பலதுக்கு இடம் கொடுக்காமல் எந்த ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி தெளிவு ஏற்பட்டதோ அதிலேயே சித்தத்தை ஆடாமல் அசையாமல் வைத்து தன்மயமாக போவது நிதித்தியாசனம். கேள்வியும் பதிலுமாக வசன நடையில் ஆத்மானாத்ம விவேகம் என்று ஆச்சாரியாள் ஒரு பிரகரண நூல் அனுகிரகித்திருக்கிறார். அதில் ஸ்ரவணம் என்ன, மனனம் என்ன, நிதித்தியாசனம் என்ன என்று ரத்ன சுருக்கமாக லட்சணம் கொடுத்திருக்கிறார். ஒரு விஷயத்தை நிலைநாட்டுவதற்கான
6 அங்கங்களாலும் அத்வைத சத்தியத்தை தான் வேதம் சொல்லி இருக்கிறது என்று குரு உபதேசிப்பார். அதை கேட்டுக்கொள்வதுதான் சிரவணம். அவ்வாறு சிரவணம் செய்த அத்விதீய வஸ்துவை வேத சாஸ்திரங்களை அனுசரித்தே போகும் யுக்தியால் ஆராய்ந்து ஆராய்ந்து தெளிவதுதான் மனனம். வேத சாஸ்திரங்களை அனுசரித்தே போகிற யுக்தி என்பதை குறிப்பாக கவனிக்க வேண்டும். சாதன சதுஷ்டயமும் குறிப்பாக அதில் வரும் ஸ்ரத்தையும் அப்புறம் சொன்ன பக்தியும் ஒருவனுடைய புத்தியை இந்த விதமாகவே யுக்தி செய்யும்படி பண்படுத்தியிருக்கும். சிற்றறிவுக்கு பகுத்தறிவு என்று பெத்த பேர் கொடுத்து குயுக்தி பண்ணாமல் குருவின் உபதேசத்தை மனனம் செய்ய வேண்டும். குயுக்தியை விட்டொழி ஸ்ருதி தாத்பரியத்திற்கு இசைவான யுக்தியையே மேற்கொண்டு அலசிப்பாரு. துஸ்தர்காத் சுவிரம்யதாம் ஸ்ருதி மதஸ் தர்க்கோனு சந்தீயதாம் என்று சோபான பஞ்சகத்திலும் ஆச்சாரியால் சொல்லியிருக்கிறார். ஸ்லோகம் 3. அதுதான் மனனம். அப்படி அறிவால் தெளிந்ததை அனுபவிப்பதற்காக வேறே எந்த சிந்தனையும் கலக்காமல் ஏக பிரவாகமாக சித்தத்தை ஒருமுகமாக்கி நினைப்பதுதான் நிதித்தியாசனம். இப்படி ஆத்மானாத்ம விவேகத்தில் டிஃபைன் செய்திருக்கிறார். நடுப்பர பேச்சின் நடுவில் 6 அங்கத்தால் ஒரு விஷயத்தை நிலைநாட்டுவது என்றேனே, அந்த 6 என்னவென்றால், ஒரு புஸ்தகத்தில் ஆரம்பமும் முடிவும் பார்த்தாலே 2லும் சொல்லி இருப்பதிலிருந்து அந்த புஸ்தகம் ஸ்தாபிக்கும் சப்ஜெக்ட் என்னவென்று தெரிந்துவிடும். இதற்கு உபக்கிரம உபசம்ஹாரம் என்று பெயர். 6 அங்கத்தில் இது முதல். 2வது, திரும்ப திரும்ப புஸ்தகத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்லி இருந்தால் அதுதான் சப்ஜெக்ட் என்பது ஸ்பஷ்டம். இதற்கு பேர் அபியாசம். 3வது, புதுசான முறையில் ஒரு கருத்தை அழுத்தம் கொடுத்து சொன்னால் அதுதான் சப்ஜெக்ட். இது அபூர்வம். 4வது, ஏதோ ஒன்று சொல்லி அது இன்னின்ன நல்ல பலன்களை தரும் என்று சொன்னால் அந்த ஒன்றே சப்ஜெக்ட் என்று அர்த்தம். இதற்கு பெயர் பலம். 5, ஆஹா ஓஹோ என்று ஒரு விஷயத்தை ஸ்தோத்தரித்தால் அதுவே சப்ஜெக்ட். இப்படி ஸ்தோத்திரிப்பது அர்த்தவாதம். கடைசியாக 6வது உபபத்தி என்பது காரணம் காட்டி பொருத்தம் காட்டி யுக்தியால் இதுதான் சப்ஜெக்ட் என்று நிலைநாட்டுவது. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. உலகத்திலேயே பெரிய பாக்கியம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா பக்தி பண்றது தான். இந்த பக்திய பிரகலாதன் சொல்லும் போது 9 விதமான பக்தியா சொல்றான். சிரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணோ, பாத சேவனம், சக்கியம், வந்தனம், தாசியம், மாதிரி 9 விதமான பக்தியெல்லாம் சொல்றான் இல்லையா. அந்த 9 விதமான பக்தியை ஒத்தொத்தர் ஒரு விதமான ஒரு உதாரணம் நம்ம சொல்லலாம். ஒரு விதமான பக்திக்கு ஒத்தொத்தர் பிரகலாதனுடைய ஒரு பக்தி, நாரதருடைய ஒரு பக்தின்னு, ஒரு அஞ்சாமலனுடைய ஒரு பக்தின்னு ஒத்தொத்தோட பக்தி. இப்படி யார் யாரெல்லாம் எப்படிலாம் பக்தி பண்ணான்றது நவவித பக்திக்கு ஒருத்தர் உதாரணமா சொல்லலாம் இல்லையா. இப்ப நம்ம கலியுகத்துல எல்லா விதமான பக்தியும் ஒருத்தருடையே பண்றதுக்கு முடியும் அப்படின்னாக்கா அது நம்ம பெரியவாட்ட தான் பண்ண முடியும். அவரை பத்தி ஸ்மரிக்கலாம், அவரை பத்தி பாடலாம், அவரை பத்தி கீர்த்தனம் பண்ணலாம், அவருக்கு தாசனா தொண்டு பண்ணலாம், அவருக்கு சர்வீஸ் பண்ணலாம், அவருடைய பாஷணங்களை கேட்கலாம், அவருடைய பேரை சொல்லி கீர்த்தனம் பண்ணலாம். எத்தனை விதமா நம்ம அவருக்கே அடிமையாக நம்ம ஆக்கி விடலாம். இப்படி பண்ணலாம் இல்லையா. அப்படி பெரியவாட்ட ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருந்தவா ரொம்ப ஒரு பாக்கியசாலிகள் தான் சொல்லணும். ஏன்னா
எல்லா கடவுளுடைய அம்சமும் ஒன்னா சேர்ந்த பெரியவாளுக்கு இந்த நவவிதமான பக்தியில எதை வேணாலும் பண்ணலாம், இல்ல எல்லாத்தையும் பண்ணலாங்கிற பாக்கியம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா அதை விட உலகத்துல என்னது இல்லையா? அதுக்காகதான் ஒரு கீர்த்தனை கூட உண்டு. என்னன்னா, குருவடி நினை மனமே அவர்த்தம் திருவடி பணி தினமே அருள்மிகு குருவடி நினை மனமே அவர்த்தம் திருவடி பணி தினமே அருள்மிகு குருவடி நினை மனமே கருணை பொழியும் கார்முகிலாய் கருணை பொழியும் கார்முகிலாய் தருணமதில் நம்மை கரை சேர்க்கும் குருவடி நினை மனமே இருட்டாமாயை விலக்கியருளியே குருட்டாம் அஞ்ஞானம் நீக்கியருள்வாய் விரட்டும் தீவினை அகற்றியே நம்மை மிரட்டும் மரளியை தவிர்க்க வைப்பார். எனவே குருவடி நினை மனமே அவர்த்தம் திருவடி பணி தினமே அருள்மிகு குருவடி நினை மனமே அருள்சுடராய் இணையற்றவராய் அருள்சுடராய் இணையற்றவராய் திருவருட்செல்வம் பற்றாது அளிப்பவர் புரட்டும் பொய்யும் பகட்டும் நிறைந்த திருட்டு கூட்டத்தை சேராது தடுப்பார் புரட்டும் பொய்யும் பகட்டும் நிறைந்த திருட்டு கூட்டத்தே சேராது தடுப்பார் குருவடி நினை மனமே அவர்தம் திருவடி பணி தினமே அருள்மிகு குருவடி நினை மனமே நினை மனமே நினை மனமே. குருவனுடைய திருவடியை தமதனும் நினைக்கணும், திருவடியை தினமே பணியணும். அந்த கருணையை பொழியக்கூடிய கார்மா முயலாக இருக்கக்கூடியவர் தக்க தருணத்திலே நம்மளை சம்சார சாகரத்தை தாண்டி கரை சேர்க்க வைக்கவர், மாயைங்கக்கூடிய இருட்டை விளக்கி அருள் பண்ணக்கூடியவர், நம்முடைய அஜ்ஞானங்கிற குருட்டையும் நீக்கி அருள்பவர், நம்மளை சுத்தி எப்ப பார்த்தாலும் நம்மளை விரட்டின்றே இருக்கக்கூடிய தீய வினைகள்லாம் அகற்றிடுவார், நம்மளை மிரட்டக்கூடிய யம பயத்தையும் அவர் போக்கிடுவாராம். அருட்சுடராக இணையில்லாதவர் நம்முடைய மனதுக்குள்ளே இருந்து கொண்டு திருவருட் செல்வத்தை நமக்கு வற்றாது கொடுப்பார் அவர். இந்த உலகத்துல பொய் புரட்டு திருட்டு பகட்டு இதெல்லாம் தான் ஜாஸ்தி இருக்கு. அப்பேற்பட்ட கூட்டத்துல நம்மளை சேர்க்காம நம்மள சத்சங்கத்துல எப்பவும் ஈடுபட வைப்பாராம். அந்த சத்சங்கத்துல சேர்ந்துட்டா நமக்கு நிசங்கம் தானா வந்துடும். நல்ல கூட்டத்துல வந்தோன்னா இந்த திருட்டு கூட்டங்களுடைய சங்கங்கள்லாம் போயிடும். அது போயிடுத்தா நமக்கு ஆசைகள்லாம் போயிடும். ஆசைகள் போயிடுத்துனா மோகம் எல்லாம் போயிடும். மோகம்லாம் போயிடுச்சுன்னா பயம் குரோதம் எல்லாமே விட்டு போயிடும். அப்புறம் என்ன, எல்லாத்திலேருந்து நம்ம விடுபட்டு வெளியில வந்துட்டா நம்ம முக்தி தானே. இது மகா பெரிவாளை நம்ம அண்டி அவருக்கு சேவை பண்ணணும், ரொம்ப அதி சுலபமா கிடைச்சிடும். இப்படி நிறைய பேர் சேவை பண்ணிருக்க, அந்த பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா பாக்கியம் கிடைச்சி பக்கத்துல இருந்து சேவை பண்ண பல பேரு கூட அது ஒரு பாக்கியம்னு புரியாத கூட சில பேர் மெக்கானிக்கலா. இந்த போஸ்ட் ஆபீஸ் எல்லாம் நம்ம போய் பார்த்தா நிறைய 200 கவரை கையில கொடுத்து ஒரு முத்திரை அடிக்க சொல்லி ஒருத்தனை வச்சிருப்பான். அவன் என்ன பண்றான்னு அவனுக்கு தெரியாது. அவன் சரு அந்த ஸ்டாம்ப் பேட்ல குத்தி குத்தி ஒரு கவரா ஒரு குத்தி கீழே இருக்கிற டப்பால தள்ளிண்டே இருப்பான். அவன் என்ன பண்றான் ஏது பண்றான்னு அவனுக்கு தெரியாது. அப்படி பண்றவாளும் உண்டு. அது இல்லாத நம்ம என்ன பண்றோன்ற தெரிஞ்சு பண்ணும்போது தான் நமக்கு அதனுடைய பலன் நமக்கு கிடைக்கிறது. ஒரு பையன் ஒருத்தன் அவன் என்ன பண்ணுவான்னா, பெரியவாதனும் காத்தால எழுந்தோன்னு அங்க அருகாமையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குளத்தங்கரையில போய் குளத்துல குளிச்சுட்டு குளத்தங்கரையில உட்காந்து அனுஷ்டானங்களை முடிச்சுட்டு தியானத்தில் இருப்பான். அப்போ ஒரு பால்காரர் அப்ப கறந்த பசும்பால் கொண்டு ஒரு சொம்புல கொண்டு அங்க வைப்பார். தினம் அத ஒரு பையன் எடுத்துன்னு போய் பெரியவா கிளம்பச்சு அவ கூடவே போய்
அவன் வந்து பெரியவா எங்க முகாம் பண்ணிருக்கான் அந்த இடத்துல கொண்டு போய் சேர்த்துருவான். இது தினம் அவனுடைய வழக்கம். அது உரிமையாவே அவன் நினைச்சு பண்ணிட்டு இருந்தான். சில பேர் என்னுடைய என்ன நான் தான் செய்யணும், என்னுடைய உரிமை, இதை யாரும் செய்யக்கூடாது அப்படின்லாம் ஒரு யாராவது பண்ணிட்டா கோவம் வந்துடும் இல்லையா. ஒரு நாளைக்கு அது மாதிரிதான் ஆயிடுத்து. என்னாச்சு, ஒரு நாளைக்கு இந்த பையன் கொஞ்சம் லேட்டா வந்தான். அதுக்குள்ளேயே பால்காரர் வந்து சொம்புல பால் வச்சுட்டு போயிட்டார். இன்னொரு பையன் ஒருத்தருக்கான் பெரியவாளுக்கு சிசுஷை பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அவன் என்ன பண்ணா அந்த சொம்பை எடுத்துட்டு பெரியவாளோட நடந்து முகாமுக்கு போனான். அதுக்குள்ள இந்த பழைய பையன் வந்துட்டான். வந்த உடனே அந்த பையன் நாமளே ஒரு பேர் வச்சுக்கலாம், கிச்சு அப்படின்னு வச்சுப்போமே. இந்த இன்னொரு பையனுக்கு விச்சுன்னு வச்சுப்போமே. விச்சு எடுத்துட்டு போயிட்டான். பார்த்தான், கிச்சுக்கு கோவம் வந்துட்டு கண் ஜாடையிலையா மிரட்டனா, என் வேலையை நீ செய்றியா, உன்னை என்ன பண்ற பார், கவனிச்சுக்கிறேன் பார் அப்படின்னு பெரியவா அப்படி கடைக்கண் பார்வையில நோட் பண்ணிட்டா. பெரியவாளுக்கு தெரியாதா, பெரியவாளுக்கு வந்து சகசிராட்சன் இல்லையா, சுத்தியோர பார்க்க மாட்டாளா, தெரியாதா. ஆச்சு, எல்லாம் ஆயிடுத்து. மடத்துக்கு போயாச்சு, முகாமுக்கு போயாச்சு. முகாமுக்கு போய் எல்லாம் ஆனோடனே பாலெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் ஆன அப்புறம் இந்த முதல் பையன் இருக்கான கிச்சு, அவன் என்ன பண்ண ஒரு மாதிரியா அப்படியே அந்த பிச்சுவை அப்படியே தள்ளிட்டு போய் ஒரு ஓரமா பின்னாடி கூட்டின்னு போய் அப்படியே நிமித்திவிட்டான். என் வேலையை நீ எப்படிடா செய்வ, பெரியவாளுக்கு நான் தான் இந்த வேலையை செஞ்சு கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்னோட வேலையில் நீ குறுக்கிட்டு இப்படி பண்ண, இப்ப இன்னைக்கு நீ பண்ணா நாளில நீயே பண்ண ஆரம்பிச்சுடுவ, எனக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஒரு பாக்கியத்தை நீ கெடுத்துப்பிட்டியே நீ அப்படின்னு சொல்லி புரட்டி எடுத்துட்டான் அவனை. இதுவும் பெரியவாளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு. இருந்தாலும் என்னோட கர்ம வினை அவன் இவன் அடிக்க அவன் வாங்கிக்கணும் இருந்தது போல் இருக்கு. பெரியவா அதை அப்படியே ஒரு மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுட்டு மத்தியானமா விசிராந்தியா எல்லாருக்கும் ஒரு அனுகிரக பாஷணம் பண்ணுவாளாம் பெரியவா. பிக்ஷாவந்தெல்லாம் ஆலி எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் அப்ப எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கா. இந்த விச்சு கிச்சு எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கு. உட்கார்ந்துக்கும்போது பெரியவா வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு உபன்யாசம் பண்ணார். அந்த உபன்யாசம் பண்ணும்போது என்ன சொல்றாருன்னா, சுவாமிக்கு நித்திய அபிஷேகம் பண்றது உண்டு. எத்தனையோ விதமான அபிஷேகத்துல பால் அபிஷேகம் ரொம்ப விசேஷமானது. கறந்த பசும்பால் கண்ணுக்குட்டிக்கு ஊட்டின அப்புறம் கறந்த உடனே அந்த பால் எடுத்துன்னு வந்து அதை சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்றது ரொம்ப விசேஷம். அந்த அபிஷேகம் பண்ணி நிறைய பேருக்கு நிறைய ஸ்லாக்கியமான பதவிகள் ஸ்ரேயஸ் எல்லாம் கிடைச்சிருக்கு. ஆனா பாதுகை இருக்கே, அது ரொம்ப விசேஷம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடந்தது. அந்த அந்த இவா இருக்கானோ இல்லையோ, அந்த கிச்சு ஒரு மாதிரியா மிரட்டனான்னு சொன்னோம் இல்லையா. அப்ப பெரியவா என்ன பண்ணாலாம், தன்னுடைய பாதுகையை கழட்டி அவங்கிட்ட கொடுத்து, அந்த பையன் பால் எடுத்துனோட்டும் நீ பாதுகை எடுத்துன்னு சொல்லிட்டா. இவன் பாதுகை எடுத்துன்னு வந்து வச்சுட்டான். இதை ரெஃபர் பண்ண போறா பின்னாடி மத்தியானம் பேசும்போது சொல்றா, பாலை தினம் எடுத்துன்னு வந்து அபிஷேகத்துக்கு கொடுக்கறது ஒரு விசேஷமான காரியம். இதுல பால் யாரோ கொண்டு கொடுத்தா, நம்ம கொண்டு வந்து அங்க கொடுத்தோம், யாரோ அதை அபிஷேகம் பண்றா, அது சிவனுக்கு போறது. ஆனா அந்த பாத ரட்சை இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ரொம்ப பெருமை ஜாஸ்தி. அந்த பாத ரட்சைக்கு என்ன விசேஷம்னா, ராமபிரானுடைய பாதுக்கு தலையில சுமந்துட்டு போய் நந்தி கிராமத்துல வச்சு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி 14 வருஷம் ராஜ்ய பரிபாலனத்தையே நடத்த வச்சான் இல்லையா பரதன். அப்ப எது விசேஷம், பாலை விட பாதுகைக்கு தானே விசேஷம் ஜாஸ்தி. அதனால பாலை எடுத்துன்னு வந்தவாளை விட பாதுகை தூக்கின்னு வந்தவாளுக்கு தானே வந்து அவளுக்கு அனுகிரகம் ஜாஸ்தி இல்லையா, அவளுக்கு தானே வந்து இதனுடைய பலன் ஜாஸ்தி இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாதிரியா அப்படி சொல்லி எத்தனையோ பேர் ராமனுடைய விக்கிரகத்தை வச்சு அபிஷேகம் பண்றார். ரங்கநாதருக்கு ராமனே அபிஷேகம் எல்லாம் பண்ணிருக்கார். ஆனா அதே ராமனுடைய பாதுகையை தூக்கின்னு வந்து நந்தி கிராமத்துல வச்சு அதுக்குப்பட்ட அபிஷேகம் பண்ணி ஆராதனை பண்ணி அனுஷ்டா அதுக்கு வேண்டிய இந்த பூஜைகள் எல்லாம் பண்ணி ராஜ்ய பரிபாலனம் பண்ணானே பரதாழ்வார். அப்ப அந்த பாதுகைக்கு தானே பெருமை ஜாஸ்தி. பெருமை மிகுந்த பாதுகை எடுத்துன்னு வர்றது தானே பெரிய பாக்கியம் இல்லையா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இந்த கிச்சு அம்பிய பார்த்தாராம். பார்த்த உடனே கண்ணில் பல பல பலான்னு தண்ணி வந்துடுத்து. நமக்காதான் இந்த கதையை பெரியவா சொல்லிருக்கா. சூச்சகமா நம்மளை கூப்பிட்டு திட்டாத, சண்டை போடாத, நம்மளை வந்து இந்த மாதிரி சொல்லிருக்கா, நம்ம முட்டாள்தனமா பண்ணிட்டோமே, பெரியவா இவ்வளவு பெரிய பாக்கியத்தை நமக்கு கொடுத்து பாதுகையை கொண்டு வர சொல்லியிருக்கா, நம்ம அதை விட்டுட்டு இந்த விச்சுவை போய் அடிச்சு எல்லாம் பண்ணோமேன்னு ரொம்ப வருத்தப்பட்டு பெரியவா காலில் விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணி மன்னிப்பு கேட்டாராம். பெரியவா எதையுமே டைரக்டா சொல்ல மாட்டா, ஒருத்தரையும் டைரக்டா கண்டிச்சு மன வருத்தப்படும்படியா பண்ண மாட்டா, சூச்சகமா தான் சொல்லுவா. அதுதான் மகா பெரிவா. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரிவா மகிமை உபன்யாசம்.
வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபிரிவா சங்கர ஜெயந்திக்காக கர்நாடகத்தில் வியாசநகரையில் இருந்தா அப்படின்னு பார்க்குறோம். இந்த சங்கர ஜெயந்தி முடிஞ்சுது. இன்னைக்கு சாயந்தரம் பெரியவா என்ன பண்ணா, சங்கர ஜெயந்திக்கு 5 நாளாக உற்சவம் நடந்துருக்கு. அதில் கலசம் ஆவாகனம் பண்ணி பகவத்பாதாள் திருவுருவ படத்தை வச்சு பாதுகையை வச்சு இதெல்லாம் பூஜை பண்ணித்து அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த சாயந்தரமும் தினம் ஆச்சாரியால துங்கபத்ராவுக்கு எடுத்துன்னு போய் ஊர்வலமாக எடுத்துன்னு போய் அந்த பாதுகைக்கு அபிஷேகம் பண்ணி திருப்பி ஊர்வலமாக எடுத்துன்னு வருது அப்படிலாம் பண்ணுறத பார்த்தோம். இந்த சங்கர ஜெயந்தி அன்னைக்கும் கார்த்தால எல்லாம் முடிஞ்சது, பூஜைகள்லாம் முடிஞ்சது, ஆச்சாரியோட அவதாரகட்ட பாராயணம், இன்னும் வரதானம் முதலான ஜெயந்தி உற்சவத்தில் என்னென்ன பண்ணுமோ எல்லாம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் அந்த நித்திய கிரமப்படி பாதுகையை எடுத்துன்னு போய் துங்கபத்ரால அபிஷேகம் பண்ணி அங்கேருந்து ஊர்வலமாக எடுத்துன்னு வந்து திருப்பி இங்கே ருத்ர திரிசதி அர்ச்சனாயி தீபாரதனைலாம் எல்லாம் ஆச்சு. இது முடியறதுக்கு கிட்டத்தட்ட சாயந்தரம் 5:30 மணி 6 மணி ஆச்சு. 6 மணி ஆனோடனே எல்லாரும் மற்றவெல்லாம் சந்தியாவந்தனத்துக்கு போனா. பெரியவா என்ன பண்ணினா திரும்பி நேர துங்கபத்ராவுக்கு போயிட்டா. துங்கபத்ரால போய் அங்க அனுஷ்டானம் எல்லாம் பண்ணினா. என்ன பண்ணா, இந்த கலசத்தில் ஆவாகனம் பண்ணியிருந்தது இல்லையா பகவத்பாதால, அந்த தீர்த்தத்தை யதாஸ்தானம் பண்ணி கலசத்தை எடுத்துன்னு வர சொல்லி அந்த துங்கபத்ரால போய் தான் நின்றுண்டு அந்த தீர்த்தத்தினால அபிஷேகம் பண்ணிட்டு தான் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு விபூதி எல்லாம் இட்டுண்டு எல்லாம் பண்ணி மடி வஸ்திரம் தரிச்சுண்டு சாயந்தரத்தை அனுஷ்டானத்தை அங்க உட்காந்து பண்ணினான். கார்த்தால ஒரு தரம், அப்புறம் சாயந்தரம் ஒரு தரம், திருப்பி சாயந்தரம் இன்னொரு தரம், 2ஆம் தரம், இப்படி துங்கபத்ராக்கும் ஆசிரமத்துக்கும் போயிட்டு போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கா. இது எதை காமிக்கிறதுன்னு, அவ்வளவு ஆச்சாரிய பக்தியை காமிக்கிறது. அதாவது குரு பக்தினா எப்படி பண்ணணும், ஒரு விஷயத்தை எப்படி எல்லாம் நடத்தி காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பண்ணி காமிக்கிறாப்புல தான் இருக்கு. அங்க போய் அனுஷ்டானம் பண்ணிட்டு இருக்கா. சித்திர மாசமா நல்ல துங்கபத்ரா நதிக்கரையா இருக்கு, ஜம்முன்னு காத்து வருது. அதுவே வனாந்தரமா ஃபாரஸ்ட் பங்களாவா தானே இருக்கு. அந்த இடமே ஏகாந்தமா ரொம்ப ரம்மியமா இருக்கு. பெரியவா உட்காந்துட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கா நதிக்கரையில. ஒரு வரைக்கும் லைட் அது மாதிரி பெட்ரோமாக்ஸ் ஏற்றி வச்சிருக்கு. கூட பக்கத்துல தரிசனத்துக்கு வந்த வெள்ளம் சில பேர்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா. அதுல முக்கியமா ஷாண்டூர் ராஜா, யுவராஜா, ராஜ குடும்பம் எல்லாம் உட்காந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கா. ரொம்ப மனசுக்கு ரம்மியமா இருந்தது. பெரியவா உட்காந்து அப்படியே அமானுஷ்யமா மெய் மருந்து ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதும் அந்த சூழ்நிலையும் ரொம்ப மனசுக்கு உருக்கமா இருந்தது. அப்படி உட்கார்ந்துக்கிட்டே அனுஷ்டானம்லாம் முடிச்சோன்னு ராஜா ஏதோ சொல்லணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டார். அண்ணாதுரையங்காரும் அவர்கிட்ட சொல்லி ஏதோ சொல்லணும் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணும் அப்படின்னு ஏதோ ஆசைப்படுறார். அப்போ பாலு அப்படின்னு கைங்கரிமன்றது அவர் என்ன சொன்னார், ராஜா ஏதோ சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறார் அப்படின்னு. உடனே கிட்டக்க வாங்க அப்படின்னா பெரியவா கிட்டக்க போனார். அப்போ சாண்டு ராஜா சொன்னார், இப்படி 5 நாளா இந்த இடம் கோலாகலமா இருக்கு. இந்த நதிக்கரையும் இந்த வனப்பிரதேசத்துல இப்படி சங்கர ஜெயந்தி கொண்டாடினது ரொம்ப நன்னா இருக்கு. பெரியவா இருந்து பவித்திரமாக்கி இருக்கா. அதுவும் பகவத்பாதா ஜெயந்தியை பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. இது மனசை விட்டு அகலாத இருக்கு. அப்படி ஒரு தெய்வீக அனுபவமா இருக்கு. அதனால இத எப்போதும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறாப்புல இந்த இடத்துல ஏதானும் ஒரு ஞாபகார்த்தமா ஏதானும் ஒண்ணு பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு. பெரியவா ஏதானும் கோவில் கட்ட சொன்னாலும் சரி, ஒரு மண்டபம் கட்ட சொன்னாலும் சரி, என்ன சொல்றாளோ பெரியவா எப்படி உத்தரவு பண்றாளோ அப்படி இங்க பண்ணணும்னு ஒரு ஆசையா இருக்கு. இந்த பெரியவா சங்கர ஜெயந்தி ஞாபகார்த்தமா ஏதானும் ஒன்னும் உத்தரவு பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சிரிச்சுட்டு, ரொம்ப சந்தோஷம், ஒண்ணு பண்ணு, இந்த இடத்துல வியாசருக்கு ஒரு கோவில் கட்டு அப்படின்னா. பெரியவா சொல்றா, இந்த ஊருக்கு பேரு வியாச நகரேன்னு இருக்கு, அதனால அதுக்கு பொருத்தமா இங்க ஒரு வியாசருக்கு, வேத வியாசருக்கு கோவில் கட்டு அப்படின்னு. இந்த வேத வியாசத்தை எவ்வளவு பெரியவாளுக்கு பிரியம் பக்தி அப்படிங்கிறது நாம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம்தான். ஏன்னா அந்த கலியுகத்திலையும் வேதம்ங்கிறது இருக்கு, சாஸ்திரம்ங்கிறது இருக்கு, தர்மம் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வியாசாச்சாரியால் பண்ணின கைங்கரியம் எவ்வளவு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும், ஆஸ்திகள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதனால இந்த வியாசாச்சாரியால் நமக்கு மதத்துக்கு ரொம்ப மூல புருஷர். நமது குரு பரம்பரையில அவர் ரொம்ப முக்கியமான புருஷர். அதனால அவருக்கு அவரோட பேர்லயே இருக்கிற இந்த ஊர்ல அவருக்கு ஒரு கோவில் கட்டினா ரொம்ப பொருத்தமா இருக்கும், விசேஷமா இருக்கும்.
போராத்துக்கு வியாசர் எப்படியோ வியாசருக்கு அடுத்தது இந்த கலியுகத்துல பகவத்பாதாள் ஆதிசங்கரர். அந்த வியாசர் சொன்ன கோட்பாடெல்லாம், அந்த வியாசர் சொன்ன அந்த வேதம் எல்லாம் அதுக்கப்புறமும் இன்னி வரைக்கும் இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு பகவத்பாதாள் காரணம். அந்த சங்கர ஜெயந்தி இங்க கொண்டாடி இருக்கு. அதனால இந்த இடத்துல ஒரு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட மாட்டா. அது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் பெரியவா சொன்னா. கிழக்கு பார்த்து சன்னதி இருக்கணும். சன்னதி இருந்ததுன்னா அது 3 தளமா இருக்கணும். 3 தளத்துல மேல் தளத்துல 4 சிஷ்யாலோட, சனகாதி மகர்ஷிகளோட 4 சிஷ்யாலோட ஆதி குருவான தட்சிணாமூர்த்திக்கு சன்னதி இருக்கணும். நடு தளத்துல 4 சிஷ்யாலோட வேதவியாசருக்கு சன்னதி இருக்கணும். கீழ்த்தளத்துல 4 சிஷ்யாலோட பகவத்பாதாளுக்கு சன்னதி இருக்கணும். எப்படி குரு பரம்பரை பாருங்க, கொஞ்சம் மனசுல நினைச்சு பாருங்க. ஆதி குருவான சனகாதி மகர்ஷிகளுக்கு ஞானத்தை புகட்டின ஆதி குருவான தட்சிணாமூர்த்தி சன்னதி. அதுக்கு அடுத்தது அதே பரம்பரையில நமக்கு இன்னமும் அந்த பிரம்ம ஞானத்தை, பிரம்ம வித்ய சம்பிரதாயத்தை நமக்கு உபதேசம் பண்ணினவர் வியாசாச்சாரியர். அதனால அவ 4 சிஷ்யாரோட வியாசாச்சாரியர். அதுக்கப்புறம் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளா 4 சிஷ்யாரோட நமக்கு இந்த சொத்தை கொடுத்திருக்கார். அதனால அதுக்கு கீழே பகவத்பாதாள். இப்படி 3 தளமா இருந்து 3 சன்னதி இருக்கணும். கிழக்கு பார்த்து சன்னதி இருக்கணும். மீதி எல்லா பக்கமும் மூடிதான் இருக்கும் கர்ப்பகிரகத்துல. அதுல ஒவ்வொரு பக்கமும் என்ன இருக்கணும், தெற்கு பக்கத்துல தெற்க பார்த்து அந்த கோவில் சன்னதி அப்படின்னா கிழக்க பார்த்து சன்னதி ஓபன் பண்ணியிருக்கும், சுவாமி இருப்பார். மீதி 3 பக்கம் இருக்கும் இல்லையோ, அந்த பிரகாரத்துல தெற்கு பார்த்து இருக்கிற இடத்துல கன்னியாகுமரிக்கு சன்னதி இருக்கணும். அம்பாள், கன்னியாகுமரி அம்பாள் இருக்கணும். வடக்க பார்த்த இடத்துல பாலாஜி இருக்கணும், அதாவது பெருமாள் இருக்கணும். மேற்க பார்த்த இடத்துல காமாட்சி இருக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. இது மாதிரி சுத்தி வரையும் சன்னதிகள் இருக்கணும். இது மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணு. அது மட்டும் கட்டினா மட்டும் போராது, இது கருங்கல்லால இருக்கணும். ஏன்னா பெரியவா கருங்கல்லு தான் சாநித்தியம் அப்படிங்கிற கருங்கல்லால கட்டலாம். இதுல இப்படி சன்னதியை மட்டும் கட்டி நித்தியம் பூஜையெல்லாம் நடந்தா போராது. இந்த பரம்பரையா நமக்கு ஞானத்தை தட்சிணாமூர்த்தி ஆகட்டும், வேதவியாசராகட்டும், ஆதிசங்கராகட்டும் எல்லாரும் நமக்கு கொடுத்தது அந்த ஞான பொக்கிஷம் இருக்கே. அதனால அதை என்ன பண்ணணும், நித்தியம் நாம நினைச்சுக்கணும், அதை நாம பிராக்டிஸ் பண்ணணும், அதை படிக்கணும், அதை நாம அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வரணுமே, அதுதானே முக்கியம் அவளுக்கு பண்ற கைங்கரியம். அதனால இந்த சந்நிதியில என்ன பண்ணும், தினம் வேதாந்த பாடம் நடக்கணும். அதுக்கு உண்டான வேதாந்தம் படிச்ச வித்வான்களை கூப்பிட்டு வச்சிருந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு 5-6 சிஷ்யாளான்னு இருக்கணும். அவ தங்கறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணி அங்க தினம் வேதாந்த விசாரம், வேதாந்த பாடம் நடந்திருக்கணும். இப்படி ஒரு பாடசாலையும் அங்க கூட இருக்கணும் அப்படி எல்லாம் சொல்லி, இதுக்கு கிட்டத்தட்ட அன்னைக்கு பெரியவா சொன்னது 1979ஆம் வருஷத்துல 1 கோடி 1.5 கோடி செலவாகும். இத பண்ணு, உன்னால என்ன முடியுமோ போட்டு இதை பண்ணு அப்படின்னு சாண்டூர் ராஜாட்ட சொல்றார். ஏன்னா அவர் தானே ஆசைப்பட்டு கேட்டார். உன்னால இதுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமோ, பணம் கொடுக்க முடியுமோ கொடுத்து கைங்கரித்த ஆரம்பி, மற்ற இதுக்கு மற்ற வாழ்கிட்டேருந்து எல்லாட்டேருந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்லாம் சொன்னா, இது அண்ணாதுரையங்கிற வச்சுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா. ஏன்னா அவரும் முக்கியமா வேதரட்சி நீதி ட்ரஸ்ட்ல முக்கியமான நிர்வாகஸ்தராச்சே, அதனால இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லி பெரியவா சொல்லியிருந்தா. இவாளுக்கு ரொம்ப பரம சந்தோஷம். பெரியவா இப்படி ஒரு பெரிய உத்தரவு பண்ணியிருக்காள் அப்படின்னு பரம சந்தோஷப்பட்டு இருக்கா. உடனே அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் உத்தரவு கொடுத்தா. எல்லாருக்கும் உத்தரவு கொடுத்தா அவளை அனுப்பிச்சுட்டு பெரியவா தன்னோட ஆசிரமத்துக்கு வந்தா. வந்தோன்னு ஏகாம்பரத்தை கூப்பிட்டு சொன்னா, நான் இப்ப சொன்னேன் வேதவியாசருக்கு கோவில் கட்டணும், அதுக்கு இவ்வளவு செலவாகும் எல்லாம் சொன்னேன். அதனால நீ என்ன பண்ணு, உடனே அண்ணாதுரையங்கிட்ட போ, அவர்கிட்ட சொல்லி இப்பே உடனே இந்த வேலையை ஆரம்பிச்சிட வேண்டாம். அதுக்கு முதல்ல நாம எதுவா இருந்தாலும் வசூல் பண்றதுக்கு ஆரம்பிச்சிடணும், இப்ப வசூலுக்கு ஆரம்பிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லு. நீ அண்ணாதுரையங்காட்ட சொல்லி அண்ணாதுரையங்கார் ராஜாட்ட சொல்லட்டும், சாண்டூர் ராஜாட்ட சொல்லட்டும். இப்ப அவசரப்பட வேண்டாம், 1 வருஷம் கழிச்சு பார்த்துக்கலாம், அதுக்கப்புறம் ஆரம்பிச்சுக்கலாம். இப்போ உடனே இமீடியட்டா ஆரம்பிக்கணுங்கிறதுல 1 வருஷம் போகட்டும் அப்படின்னு போய் சொல்லிடு அப்படின்னு. உடனே அவர் ஏகாம்பரம் அண்ணாதுரையங்கிட்ட சொல்லி அண்ணாதுரையங்கன்னு போய் சாண்டூர் ராஜாட்ட சொன்னார். அப்படிதான் அந்த இடத்துல ஒரு வியாசாச்சாரியாளுக்கு தட்சிணாமூர்த்தி, வியாசர், ஆதிசங்கருக்கு சேர்ந்து ஒரு கோவில் வரணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. இது மாதிரி கோவில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அலகாபாத்ல பெரியவா திரிவேணி சங்கமத்துல கட்ட சொன்னா அப்படிங்கிற முன்னாலேயே பார்த்தோம்.
மேல் தளத்துல சகசலிங்க பரமேஸ்வரனுக்கு, நடுப்பற விஷ்ணுவுக்கு, அதுக்கு கீழே அம்பாளுக்கு கோவில் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம். அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மேல தட்சிணாமூர்த்தி, நடுப்புற வேதவியாசர், அதுக்கு கீழே ஆதிசங்கரர் அப்படின்னு கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு சொல்லியிருக்கா. ஆனால் என்ன காரணமோ தெரியல, பெரியவா இப்பவே வேண்டாம், 1 வருஷம் போகட்டும் அப்படின்னு சொன்னா. ஆனா இத்தனை வருஷம் ஆயிடுத்து. 1979 சொன்னது. அதுக்கப்புறம் இத்தனை வருஷம் ஓடி போயிடுத்து. இன்னமும் அந்த இடத்துல அந்த கோவில் வரல. அது எதனாலன்னு தெரியல. ஆனா பெரியவா அவ்வளவு பிரியமா சொல்லியிருக்கா. சாண்டூர் ராஜாவும் அவ்வளவு பிரியமா தான் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கார். அது என்னைக்கு பெரியவா அனுகிரகத்துல அது மாதிரி வரப்போறதோ தெரியல. இந்த வியாசநகரையில இப்படி ஒரு அற்புத கோவில் வரணும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு சொன்னது இன்னமும் அப்படியே இருக்கு. அதுக்கு கூடிய சீக்கிரம் அதெல்லாம் நிறைவேறணும் அப்படின்னு எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். பெரியவா நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும். இப்படிதான் இந்த கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னா. இந்த கோவில் கட்டுறதுல பார்த்து பார்த்து கோவில் கட்டுறது, இது மாதிரி வினோதமா கோவில் கட்டுறது, யாருக்கும் தோணாத விஷயத்தெல்லாம் பெரியவாளுக்கு தோணி கோவில் கட்ட சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்பகம். கோவில் கட்டுறதுல பார்த்து பார்த்து கோவில் கட்டுறது, இது மாதிரி வினோதமா கோவில் கட்டுறது, யாருக்கும் தோணாத விஷயத்தெல்லாம் பெரியவாளுக்கு தோணி கோவில் கட்ட சொல்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சகஜம். இந்த கோவில் அப்படின்னு ஒண்ணு ஞாபகம் வருது. காசியில ஒரு கோவில் கட்டியிருக்கா பெரியவா சொல்லி. காசியில ஒரு கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கு, பஞ்சாயதன கோவில் அப்படின்னு பேரு. காசியில வாரணாசியில ஹனுமான் காட் அப்படின்னு இருக்கு. இந்த ஹனுமான் காட்ல ஒரு பஞ்சாயதன கோவில் இருக்கு. இந்த கோவில் எதனால வந்தது அப்படின்னா, பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் அப்படின்னு ஒரு பரம பக்தர், பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி உள்ளவர். அவர் பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த காசியில ஒரு கோவில் கட்டணும்னு ஆசையா இருக்கு, காசியில கோவில் ஒண்ணு கட்டணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணும். ஒரு தரம் கணபதி ஸ்தபதி அப்படிங்கிற ஸ்தபதி போய் பெரியவாளை தரிசனம் பண்றதே இந்த பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திரையர் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணி விட்டு, இவருக்கு காசியில ஒரு கோவில் கட்டணும்னு ஆசைப்படுறாரு, நீ அதை பண்ணி கொடு அப்படின்னு சொன்னா. ஸ்தபதி சொன்னார், ஆஹா காத்துருக்கேன், பெரியவா உத்தரவு பண்ணி கொடுக்குறேன், என்ன கோவில் கட்டணும், எந்த சுவாமிக்கு என்ன கோவில்னு சொன்னா அது மாதிரி கட்டுறேன் அப்படின்னு. பெரியவா உடனே சொன்னா, பஞ்சாயதன கோவிலா கட்டு, சிவ பஞ்சாயதன கோவில் கட்டு அப்படின்னு. பதரீகாசிரமத்துல ஜோஷிமட் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் பஞ்சாயதன கோவில் நிர்மாணம் பண்ணியிருக்காரு. அதாவது விஷ்ணு பஞ்சாயதனம். அந்த பஞ்சாயதனம் அப்படின்னா நமக்கு எப்படி ரத்தனங்கள்ல 5 பஞ்சரத்னம் ரொம்ப விசேஷமோ அது மாதிரி இந்த தேவதைகள்ல தெய்வங்கள்ல 5 தெய்வம் ரொம்ப நமக்கு ரத்னம் மாதிரி, பஞ்சரத்னம் மாதிரி. ஆதித்யம், அம்பிகாம், விஷ்ணும், கணநாதம், மகேஸ்வரம் அப்படின்னு பிள்ளையார், சூரியன், விஷ்ணு, சிவன், அம்பாள். இந்த 5ஐயும் வச்சுட்டு பூஜை பண்றதுதான் வைதீக சம்பிரதாயம். இதுக்கு பேர் தான் ஸ்மார்த்தம் அப்படின்னு பேரு. இதுதான் ஸ்மிருதியை அடிப்படையா கொண்டது, அதாவது வேதத்தை அடிப்படையா கொண்டது சாஸ்திரம், ஸ்மிருதிங்கிற சாஸ்திரம். அந்த சாஸ்திரம் சொன்னதை அப்படியே ஃபாலோ பண்றவர்களுக்கு பேர் தான் ஸ்மார்த்தர்கள் அப்படின்னு பேரு. அந்த ஸ்மார்த்தத்துல இப்படி எந்த ஒரு தேவதா வித்தியாசமும் பார்க்காத, வேத புத்தி இல்லாத எல்லா தேவதைகளும் ஒன்னா கொண்டாடுறது. வேதம் அப்படித்தானே சொல்றது, அதனால அப்படி கொண்டாடுறது. அதுல இந்த பஞ்சாயதனம் அப்படின்னு இந்த 5 தேவதைகளையும் பிராதான்யமா வச்சுன்னு சொல்றது. அவளுக்கு இஷ்ட தெய்வம் இருக்கும். ஒருத்தருக்கு பிள்ளையார் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், ஒருத்தருக்கு விஷ்ணு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், ஒருத்தருக்கு அம்பாளுக்கு ரொம்ப இஷ்ட தேவதையா இருக்கும், ஒருத்தருக்கு சிவன் ரொம்ப இஷ்ட தேவதையா இருக்கும். யாருக்கு வேணா இப்படி வேணா இருக்கலாம். தனக்கு இஷ்ட தேவதை இருந்தாலும் மற்றதெல்லாம் நமக்கு சமமா கருதுற பாவம் வரணும். நம்மளோட இஷ்ட தேவதை தான் இந்த மற்ற தேவதைகளாவும் இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு பாவம் வரணும். அப்பதான் ஞானம் வரும், அப்பதான் மோட்சம் சித்திக்கும். அதுக்காக தான் இந்த பஞ்சாயதன பூஜை அப்படின்னு ஒரு நமக்கு சம்பிரதாயம் வைதீக மதத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், அந்த இஷ்ட தெய்வதைய தனக்கு இப்போ எது இஷ்டமோ, சிவன் ரொம்ப இஷ்டம் அப்படின்னா நடுப்பற சிவனை வச்சு 4 பக்கத்திலையும் மற்ற சூரியன், பிள்ளையார், அம்பாள், விஷ்ணு அதை வச்சுன்னு பூஜை பண்றது. இப்ப அம்பாள் ரொம்ப உபாசகரா இருந்தா, அம்பாள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நடுப்புற அம்பாளை வைக்கிறது, அந்த கார்னர்ல அம்பாள் வைக்கிற இடத்துல சிவனை வைக்கிறது. இது மாதிரி பிள்ளையார் இருந்ததுன்னா பிள்ளையார நடுப்புற வைக்கிறது, சுத்தீர மற்ற தேவதை வைக்கிறது, விஷ்ணுன்னா நடுப்புற விஷ்ணு வைக்கிறது, சுத்தி வைக்கிறது. அது எதுக்கு அந்தந்த பஞ்சாயதனம். சிவன் நடுப்புற இருந்தா சிவ பஞ்சாயதனம், கணபதி நடுப்புற இருந்தா கணபதி பஞ்சாயதனம், சூரியன் நடுப்புற இருந்தா சூரிய பஞ்சாயதனம், அம்பாள் நடுப்புற இருந்தா அம்பாள் பஞ்சாயதனம், அது மாதிரி விஷ்ணு நடுப்புற இருந்தா விஷ்ணு பஞ்சாயதனம்னு பேரு. ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் பத்ரிகாசிரமத்துல இந்த விஷ்ணு பஞ்சாயதனம் தான் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கார். நடுப்புற விஷ்ணுவை வச்சு சுத்தீவிர மற்ற 4 பேரையும் வச்சு பண்ணியிருக்கார். இப்படி ஏதோ 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால பத்ரிகாசிரமத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் விஷ்ணு பஞ்சாயதனம் பண்ணினா அப்படின்னா, இப்போ பெரியவா என்ன பண்ணினா
காசியில சிவ பஞ்சாயதனம் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணி வச்சா. ஏன்னா ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் காசியில இருந்துதான் ரொம்ப நாள் பாஷ்யங்கள்லாம் எழுது, வேதாந்த பிரச்சாரம் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இந்த சனாதன மதத்தை ஒரு நிலைக்கு கொண்டு நிலைநாட்டியிருக்கா. அதனால அந்த இடத்துல ஆச்சாரியால் சொன்னபடி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் இன்னொன்னு என்ன பண்ணினார் அப்படின்னா, இந்த 5 தேவதைகளோட பஞ்சாயதனத்தோட 6வதாவும் ஒன்ன சேர்த்தினர். என்ன அப்படின்னா, அந்த விட்டு போன முருகன். இந்த 5ல சுப்பிரமணிய சுவாமி இல்ல, இந்த முருகனையும் சேர்த்தாக்க ஷண்மதம் அப்படின்னு பேரு. அந்த கௌமாரத்தையும் சேர்த்துன்றதுனால ஷண்மத ஸ்தாபனாச்சாரியால் அப்படின்னே பகவத்பாதாளுக்கு ஒரு புகழ் இருக்கு. அதனால இந்த காசியில அதையும் சேர்த்து இந்த 6க்கு நடுப்புற பஞ்சாயதனமா இருக்கணும். பின்னால சிவனுக்கு பின்னால இந்த முருகனுக்கும் சன்னதி வச்சு இந்த ஷண்மதத்துக்கும் ஒரு கோவிலா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்தபதி இட்ட சொல்ல, ஸ்தபதி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு ஆஹா பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்ன. பெரியவா உடனே அதுக்கு வரைபடம் எல்லாம் வரைஞ்சு கொண்டு வான்னு சொல்ல, உடனே வரைபடம் எல்லாம் கொண்டு வரைஞ்சுட்டு போய் கொண்டு கொடுக்க, பெரியவா எல்லாத்தையும் பார்த்து அப்ரூவ் பண்ணி இன்னும் அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சஜஷன்லாம் சொன்னான். வெளியில ராமரோட பட்டாபிஷேகம், இன்னும் பகவத்பாதாளுக்கு சந்நிதி, இன்னும் ஆஞ்சநேயர் சன்னதி முதலான என்னென்ன உண்டோ நமக்கு முக்கியமான தேவதைகள் அதெல்லாமும் சுத்தீவிர வச்சு பண்ண சொன்னா. அதுல ரொம்ப அழகா ஸ்தபதியும் அதுல பண்ணியிருக்கார். பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். பரமேஸ்வரனோட பல கோலங்கள் இருக்கு. சோமாஸ்கந்தமூர்த்தி, சந்திரசேகரமூர்த்தி, பிக்ஷாடனமூர்த்தி, இப்படி எல்லாம் பல கோலங்கள் இருக்கு இல்லையா. அதுல ஒரு 18 கோலத்தை எடுத்து இந்த அந்த கர்ப்ப கிரகத்துல சுத்தீவிர அதெல்லாம் சிற்பமா வடிச்சு வைக்கிறது அப்படின்னு பல சிற்பாதிசயங்கள்லாம் பண்றது. கல்லால சங்கிலியம் பண்றது, இது மாதிரி பல விஷயங்கள் அங்க பண்ணிக்க. அந்த கல்லெல்லாமும் நர்மதையிலேருந்து பானலிங்கம் எடுத்துன்னு வந்து இந்த சிவபஞ்சாயனத்துக்கு நடுப்புற சிவலிங்கம் வச்சு, சூரியனையும் கணபதியும் சிவப்பு கல்லுல அடிச்சு, அம்பாளை பச்சை கல்லுல அடிச்சு, விஷ்ணுவை கருப்பு கல்லுல அடிச்சு, இது மாதிரிலாம் அந்தந்த தேவதைகளுக்கு உண்டான ஒரு பிராச்சீனமான சம்பிரதாயப்படி இருக்கிற அந்த சாநித்தியத்தோட கூடின கற்களெல்லாம் செதுக்கி ரொம்ப அழகா அதை அபூர்வமா ஒரு பண்ணி வச்சிருக்க. ஒரு சின்ன கோவிலா தான் இருக்கும். ஏன்னா பாரத் மோட்டார்ஸ் ராமச்சந்திர ஒரு சின்ன இடம் ஹனுமான் காட்டுல வாங்கியிருந்தார், அதுலதான் பண்ணியிருக்கா. ஆனாலும் ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். மூர்த்தி சிறுசு கீர்த்தி பெருசு அப்படிங்கிறப்பல அப்படி இருக்கும். அதுல இன்னொன்னு ஒரு விசேஷம் என்ன பண்ண சொன்னா பெரியவா அப்படின்னார், வடதேசத்துல காசியில இருக்கிறது கோவிலுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம தட்சிண தேச சம்பிரதாயப்படி கோவில் கட்டணும். ராஜகோபுரம், விமானம் எல்லாம் நமக்கு எப்படி தட்சிண தேசத்துல எப்படி ஆகமத்துல எப்படி சில்ப சம்பிரதாயத்துல இருக்கோ இதுபடிதான் அந்த கோவில் கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி, வடக்கு காசியில இப்படி தெற்கு சம்பிரதாயத்தை பிரதிபலிக்கிறாப்புல ஒரு கோவில் அங்க அப்படி கோவில் கட்டிட்டு அதுல இன்னொன்னும் பெரியவா அடிஷனலா சொன்னா. என்ன அப்படின்னா, சிவசயனம் பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு ஸ்தபதியிட்ட கேட்டா. அவர் பார்த்ததில்லை அப்படின்னு. அதாவது சயன கோலம் அப்படின்னாலே ஈஸ்வரன் படுத்துனுக்கிற சயன கோலம் அப்படின்னாலே விஷ்ணு தான். பள்ளி கொண்ட பெருமாள் விஷ்ணு படுத்துனுக்கிறதா எல்லாரும் பார்த்திருக்கோம். ஆனா பரமேஸ்வரன் படுத்துட்டு இருக்கிறத யாரானு பார்த்திருக்கியா அப்படின்னு கேட்டா. எல்லா கோயிலையும் சிவன் கோயிலையும் சிவலிங்கம் தான் இருக்கும். ஆனா ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும் பரமேஸ்வரனுக்கு உருவத்தோட இருக்கார், அதுவும் படுத்துட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கார் சயன கோலத்துல. எங்க அப்படின்னா, ஆந்திர பிரதேசத்துல சுருட்டப்பள்ளி அப்படின்னு இருக்கு, திருப்பதி போற வழியில. அந்த இடத்துல சுருட்டப்பள்ளி அப்படிங்கிற இடத்துல சிவசயனம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப விசேஷம். பள்ளிகொண்டேஸ்வரர் அப்படின்னு அங்க ரொம்ப பிரசித்தமான கோவில். இந்த கோவில் பிரசித்தமானதும் இப்போ ரொம்ப பிரசித்தமா இருக்கு. நிறைய ஜனங்கள்லாம் வந்து தரிசனம் பண்றா, எல்லாம் பண்றா. இந்த கோவில் பிரசித்தமாறதுக்கு காரணமும் பெரியவா தான். பெரியவா அந்த பக்கம் திருப்பதி, அந்த பக்கம் நகரி, அந்த பக்கம் யாத்திரையில இருக்கிறது. இப்படி அபூர்வமா பரமேஸ்வரன் படுத்துன்னு இருக்கிற கோலத்துல இருக்கிற அப்படின்னு சொல்லி இந்த இடத்துக்கு போய் அங்க இருந்து அதோட பெருமையெல்லாம் சொல்லி இந்த ஸ்தல புராணத்தெல்லாம் சொல்லி அது இன்னைக்கு பிரபலமா இருக்கு. இன்னைக்கும் போனேன்னா அந்த பள்ளிகொண்டேஸ்வரர் சன்னதியில பெரியவாளோட பெரிய சித்திர உருவம் வச்சிருக்கா. அப்படி பெரியவாளால அந்த பள்ளிகொண்டேஸ்வரர் பிரபலமாச்சு. இப்ப ஸ்தபதியிட்ட கேட்டா, நீ பார்த்திருக்கியா? இல்லைன்னு. உடனே பெரியவா இந்த இடத்த சொல்லி நீ அங்க போய் பார்த்துட்டு வா அப்படின்னு. இவருக்கு ரொம்ப ஒரே சந்தோஷம். நேரம் வந்து ஆந்திரால இந்த சுருட்டப்பள்ளியில பார்த்தார். அந்த சுருட்டப்பள்ளியில பார்த்தா ரொம்ப பிரமிப்பா இருந்தது. அத்தனைக்கு இத்தனை வருஷமா ஒரு 12 அடி 15 அடிக்கு இருக்கும். சுவாமி பரமேஸ்வரன் படுத்துன்னு இருக்கார். அம்பாளோட மடியில தலையை வச்சுட்டு, பெருமாள் சயனத்துல தாயார் என்னம்னா காலை பிடிச்சுன்னு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். இங்க சிவனோட சயனத்துல அம்பாள் தலைமாட்டுல இருக்கா. அம்பாளோட மடியில சுவாமி தலையை வச்சுன்னு படுத்துன்னு இருக்கார். பிரம்மா, விஷ்ணு, சனகாதி மகரிஷிகள், இன்னும் அஸ்வினி தேவர்கள், சூர்யா, சந்திரா, நாரதர், தும்புரு,
அதனால எல்லாரும் தேவதைகள்லாம் தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்புல இருக்கும். அது இந்த சுருட்டப்பள்ளியில சொதையில தான் பண்ணியிருக்கும். சொதை அப்படின்னு சொல்லுவா, சுண்ணாம்பு இந்த கலவையெல்லாம் பண்ணினது. அப்படி பண்ணினது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். அதை பார்த்தா பிரமிப்பா ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. பெரியவாள்கிட்ட சொன்னா அதே மாதிரி சின்ன சைஸ்ல இந்த காசியில பண்ணி வை அப்படின்னா. இன்னைக்கும் இந்த காமகோடீஸ்வரர் கோவில்ல இது மாதிரி இந்த பள்ளிகொண்டேஸ்வரர் அங்க பண்ணப்பட்டிருக்கு, சிவசயனம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு சரித்திரம் என்ன, ஸ்தல புராணம் என்ன அப்படின்னா, தேவர்களும் அசுரர்களும் சேர்ந்து பார்க்கடலை கடைஞ்சா, பார்க்கடலை கடையறதே அதுல ஆலகாலம் வந்தது. ஆலகாலம்ங்கிற விஷம். அந்த ஆலகால விஷம் வந்தா அதோட அந்த ஜுவாலையே ஒத்துராலையும் தாங்க முடியல. தேவதைகளால கூட தாங்க முடியாத அளவுக்கு அதோட விஷம் அப்படி ஜுவால் இருந்தது. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, இருந்துன்னா உலகமே பஸ்மமாயிடும், அண்டச்சராச்சரமும் சாம்பலாயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தர்ப்பத்துல தேவதைகள்லாம் போய் பரமேஸ்வரன் பார்த்தேன், இந்த விஷத்தை இதை யாரால தாங்க முடியும் அப்படின்னா, இது அத்தனையும் தாங்கக்கூடியது பரமேஸ்வரன் ஒருத்தர் தான் அப்படிங்கிறதுனால எல்லாரும் பரமேஸ்வரனை பிரார்த்தனை பண்ண, பரமேஸ்வரன் அப்படியே வாங்கி அதை அல்வா சாப்பிட்றாப்புல வாயில சாப்பிட்டுட்டு, அப்படி சாப்பிட்டதுனால தானே அவருக்கு விஷத்தை சாப்பிட்டதுனாலே நீலகண்டன் அப்படின்னு இருக்கு. இவர் இப்படி உள்ள முழுங்கினாரோ இல்லையோ, அந்த ஆலகாலம் அப்படி உள்ளுக்குள்ள போனோன்னு தேவதைகள்லாம் பயந்துட்டா. இவ்வளவு உக்ரமான விஷத்தை இவர் வாயில போட்டு விட்டாரே, அது வயிற்றுக்குள்ள போயிடுத்துனா என்ன ஆகுமோ ஏதாகுமோ, இவர் பேட போறாரோ அப்படின்னு பயந்துட்டு எல்லாரும் அம்பாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண, அம்பாள் அப்படி பரமேஸ்வரனோட கண்டத்தை தடவினா தொட்டா அது அப்படியே அங்கேயே தங்கிடுத்தோ, அது கீழே போகல. அதனாலே அவருக்கு நீலகண்டன் நீலகண்டன் அப்படின்னு பேரா இருந்தது. அந்த சமயத்துல அப்படி சாப்பிட்டோன்னு அப்படி சாஞ்சார் இல்லையா, அப்படி சாஞ்ச கோலம் தான் இது. ஏன் அப்படி சாஞ்சான்னு எல்லாரையும் ஒரு பயமுறுத்துறாப்புல எல்லா தேவதையும் ஆச்சரியமா பாக்குறா. இப்படி இந்த விஷத்தை சாப்பிட்டு ஒரு மயங்கி கீழே விழுந்தாப்புல தெரியறதோ இல்லையோ, ஆனா அடுத்த நிமிஷம் என்ன பண்ண, தேவதைகள்லாம் பார்த்து நிற்கிட்டே ஏந்துட்டு பிரதோஷ தாண்டவம் அப்படின்னு ஆட ஆரம்பிச்சுட்டு, இப்படி பரமேஸ்வரன் ஆலகாலம் சாப்பிட்ட நேரம் தான் பிரதோஷம் அப்படின்னு சொல்றோம். 15 நாளைக்கு ஒரு தடவை நாம பிரதோஷம் 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 அப்படிங்கிறோம். அதுவும் சாப்பிட்டது சனிக்கிழமையில, அதனால்தான் சனி பிரதோஷம் ரொம்ப விசேஷம், சனி பிரதோஷம் ரொம்ப விசேஷங்கிறோம். அப்படி இந்த பிரதோஷம் வந்தது எப்படி அப்படிங்கிறத குறிக்கிறது தான் இந்த சுருட்டப்பள்ளிங்கிற க்ஷேத்திரம். அந்த பிரதோஷ தாண்டவத்துக்கு முன்னால்தான் இந்த சிவசயனம் பள்ளி கொண்டிருந்தார். அதைத்தான் அங்க இருக்கு இந்த கதையெல்லாம் சொல்லி பெரியவா. அதனால இதை அங்க காசியில பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த காசியில இந்த பள்ளிகொண்டேஸ்வருக்கும் அதே மாதிரியே சொதையில செய்யப்பட்டது. இதை உன்னோட தம்பியை விட்டு முத்தையா விட்டு செய்ய சொல்லு அப்படின்னா, கணபதி ஸ்தபதியோட தம்பி முத்தையா, அவரும் பெரிய ஸ்தபதி. அப்புறம் இன்னும் பல பேர் சேர்ந்துன்னு பலவரோட ஒத்துழைப்பினால காசி கண்ணன் அப்படின்னு பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணவர். அவர் இதுல ரொம்ப பெரும் பங்கு எடுத்துண்டு இந்த கோவில் வரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமா காரணமா இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த கோவில் கட்டி முடிக்க ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் முன்னிலையில அவ கையால கும்பாபிஷேகமாயி இன்னைக்கு நம்மளோட பெருமையை, இந்த தேசத்தோட சில்ப பெருமை பக்தியை காசியில வளர்த்துன்னு இருக்கு. அப்படி பல இடங்கள்ல பல கோவில் வரத்துக்கு பல அதிசயங்கள்லாம் வரத்துக்கு காரணமா இருந்திருக்கா பெரியவா. அப்படி இருக்கிற பெரியவா இந்த சாண்டூர் ராஜாட்ட வியாசருக்கு கோவில் கட்டுனா அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து என்ன நடந்துங்கிறத பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அண்டப்பகுதி. அண்டப்பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அளப்பரும் தன்மை வளப்பெருங்காட்சி ஒன்றனுக்கு ஒன்று நின்று எழில் பகரின் நூற்றொரு கோடியின் மேற்பட விரிந்தன இன்னுழை கதிரின் துண்ணணு புரைய சிறியவாகப் பெரியோன் தெரியின் வேதியன் தொகையொடு மாலவன் மிகுதியும்
தோற்றமும் சிறப்பும் ஈற்றொடு புணரிய மாப்பேர் ஊழியும் நீக்கமும் நிலையும் சூக்கமொடு தூலத்துச் சூரை மாருதத்து எரியது வழியில் கொட்கப் பெயர்க்கும் குழகன் முழுவதும் படைப்போர் படைக்கும் பழையோன் படைத்தவை காப்போன் காக்கும் கடவுள் காப்பவை கரப்போன் கரப்பவை கருதா கருத்துடை கடவுள் திருத்தகும் அறுவகை சமயத்து அறுவகையோர்க்கும் வீடு பேராய் நின்ற விண்ணோர் பகுதி கீடம் புரையும் கிழவோன் நாள்தோறும் அருக்கனில் சோதி அமைத்தோன் திருத்தகு மதியில் தன்மை வைத்தோன் திண்திரல் தீயின் வெம்மை செய்தோன் பொய்தீர் வானில் கலப்பு வைத்தோன் மேதகு காலில் ஊக்கங் கண்டோன் நிழல் திகழ் நீரில் சுவை நிகழ்ந்தோன் வெளிப்பட மண்ணில் திண்மை வைத்தோன் என்று என்று எனைப் பல கோடி எனைப் பல பிறவும் அனைத்தனைத்து அவ்வையின் அடைத்தோன் அகுதான்று முன்னோன் காண்க முழுதோன் காண்க தன்னேரில்லோ தானே காண்க ஏனத் தொல்லையிரு அணிந்தோன் காண்க காணப் புலியுரி அறையோன் காண்க நீற்றோன் காண்க நினைதொரும் நினைதொரும் ஆற்றேன் காண்க அந்தோ கெடுவேன் இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க இன்னிசை வீணையில் இசைந்தோன் காண்க அன்னதொன்று ஔவையின் அறிந்தோன் காண்க பரமன் காண்க பழையோன் காண்க பெருமல் மால் காணா பெரியோன் காண்க அற்புதன் காண்க அநேகன் காண்க சொற்பதங்கடந்த தொல்லோன் காண்க சித்தமும் செல்லா செட்டியன் காண்க
பத்திவலையில் படுவோன் காண்க ஒருவன் என்னும் ஒருவன் காண்க விரிபொழில் முழுதாய் பிரிந்தோன் காண்க அணுத்தரும் தன்மையில் ஐயோன் காண்க இணைப்பரும் பெருமையில் ஈசன் காண்க அரியதில் அரிய அரியோன் காண்க மருவிய பொருளும் வளர்ப்போன் காண்க நூலுணர் உணரா நுண்ணியோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க மேலொடு கீழாய் விரிந்தோன் காண்க அந்தமும் ஆதியும் அகன்றோன் காண்க பந்தமும் வீடும் படைப்போன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க நிற்பதும் செல்வதும் ஆனோன் காண்க கற்பமும் இறுதியும் கண்டோன் காண்க யாவரும் பெறவுறும் ஈசன் காண்க தேவரும் அறியா சிவனே காண்க பெண் ஆண் அலியனும் பெற்றியன் காண்க கண்ணால் யானும் கண்டேன் காண்க அருள்நனி சூரக்கும் அமுதே காண்க கருணையின் பெருமை கண்டேன் காண்க புவனியில் சேவடி தீண்டினன் காண்க சிவனென யானும் தேரினன் காண்க அவன் என்னை ஆட்கொண்டு அருளினன் காண்க குவளை கண்ணி பூரன் காண்க அவளும் தானும் உடனே காண்க பரமானந்த பழங்கடல் அதுவே கருமுகிலில் தோன்றி திருவாப்பெருந்துறை வரையில் ஏறி திருத்தகு மின்னொளி திசை திசை விரிய ஐம்புல பந்தனை வாழறவு இரிய வெந்துயர்கோடை மாத்தலை கரப்ப நீடு எழில் தோன்றி வாழ்வொளி மிளிர எந்தம் பிறவியில் கோபமிகுத்து முரசெறிந்து பெருங்கருணையில் முழங்கி பூப்புரை அஞ்சலி காந்தள் காட்ட எஞ்சா இன்னருள் நுண்துளி கொள்ள
செஞ்சுடர் வெள்ளம் திசை திசை தவிட்ட வரையுறக்கேதக் குட்டங் கையற ஓங்கி இரு முச்சமயத்து ஒரு பேய் தேரினை நீர்நசை தரவரு நெடுங்கண்மான் கணம் தவப் பெருவாயிடை பருகித் தளர்வொடும் அவப்பெரும் தாபம் நீங்காது அசைந்தன ஆயிடைவான பெரியாற்று அகவையின் பாய்ந்து எழுந்து இன்பப் பெருஞ்சுழி கொழித்து சுழித்து எம் பந்தமா கரை பொருது அலைத்து இடித்து ஓங்கியனங்கள் ஊழ் ஓங்கியனங்கள் இருவினை மாமரம் வேர் பறித்து எழுந்து உருவ அருள் நீர் ஒட்டா அருவரை அருவரைச் சந்தின் வான் சிறை கட்டி மட்டவிழ் வெறிமலர்குளவாய் கோலி நிறை அகில் மாப்புகை கரைசேர் வண்டுடை குளத்தில் மீக்கொள மேன்மேல் மகிழ்தலின் நோக்கி அருச்சனை வயலுள் அன்பு வித்திட்டு தொண்ட உழவர் ஆரத்தந்த அண்டத்து அரும்பெறல் மேகன் வாழ்க திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தரகோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து
துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி புஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழங்காய் சங்கரரே கஞ்சிவள காமாட்சி தங்குழங்காய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் பீட்டபதி காலேரோ ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.